नमस्कार। नीट क्रेश कोर्स में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आज आप जोईशुं टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एटले के संख्यात्मक गुणधर्मना एमसीक्यू। सवाल नंबर फर्स्ट है, नीचेना पैकी कया जलीय द्रावण में बाष्प दबाण नियत तापमाने सौथी वधारे हशे? सवाल कई का मुजब है? सौथी वधारे बाष्प दबाण, वेपर प्रेशर सौथी वधारे। हवे संख्यात्मक गुणधर्म माटे एवुं कहेवायुं छे के संख्यात्मक गुणधर्म चले छे द्राव्य कणनी संख्या। एनो मतलब तो ए थयो के द्राव्य कणनी संख्या वधे तो संख्यात्मक गुणधर्म जे छे तेमां थतो फेरफार वधशे, द्राव्य कणनी संख्या घटशे तो संख्यात्मक गुणधर्म में थतो फेरफार घटशे। बराबर। हवे आ कॉन्सेप्ट ने ध्यान थी समझी लीए। गुजकेट 2013 नो सवाल है। बराबर। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान थी समझी लीए, पछी बधा ज एमसीक्यू में जईए। कॉन्सेप्ट ने शॉर्ट ट्रीक थी समझी लीए। 4 अलग अलग प्रकारना संख्यात्मक गुणधर्म है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एटले के बाष्प दबाण में थतो घटाडो। बाष्प दबाण में थतो घटाडो। ओके, जे आपणे राउल्टना नियम थी समझीए छीए। नंबर 2 पर है उत्कलन बिंदु उन्नयन। बराबर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जेने तमे डेल्टा टी बी वडे दर्शावो छो। उत्कलन बिंदु में थतो वधारो। उत्कलन बिंदु में थतो वधारो। नंबर 3 पर आवी रह्या छीए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ठार बिंदु में थतो घटाडो। थतो घटाडो। अने नंबर 4 पर आवी रह्या छीए पाई एटले के अभिसरण दबाण में थतो वधारो। अभिसरण दबाण में थतो वधारो। हवे ध्यानथी समझीए तो अहीं 2 पॉइंट्स छे। बाष्प दबाण अने ठार बिंदु घटी रह्युं छे, उत्कलन बिंदु अने अभिसरण दबाण वधी रह्युं छे। एनो मतलब ए थयो अहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नी अंदर के ज्यारे द्राव्य कणनी संख्या वधशे, द्राव्य कणनी संख्या जे छे ते वधशे ते समये उत्कलन बिंदु में थतो वधारो वधशे। ठार बिंदु में उत्कलन बिंदु में थतो वधारो वधशे। अभिसरण दबाण में थतो वधारो वधशे। एनी सापेक्ष में ठार बिंदु वधारे घटशे अने बाष्प दबाण वधारे घटशे। एनो मतलब आपणे 2 टाइपना केस लेवा पड़शे। नंबर 1 आयनोनी संख्या वधे। आयनोनी संख्या वधे अथवा तो द्राव्य कणनी संख्या वधे। द्राव्य कणनी संख्या वधे ते समय 2 केस आपणे स्टडी करवा जई रह्या छे। नंबर 1 कई कई वस्तु वधशे। नंबर 2 कई कई वस्तु घटशे। बराबर। तो बात करीशुं आयनोनी संख्या वधे त्यारे शुं वधशे। तो आयनोनी संख्या वधे तो उत्कलन बिंदु में वधारो थशे एटले के उत्कलन बिंदु में वधारो थशे। उत्कलन बिंदु वधशे। उत्कलन बिंदु वधशे। नंबर 2 पर बात करीशुं। बराबर। अभिसरण दबाण पण वधशे। अभिसरण दबाण पण वधशे। अभिसरण दबाण वधशे। एनी सापेक्ष में बिल्कुल अपोज में बात करिए। बिल्कुल अपोज में बात करिए तो ठार बिंदु अने बाष्प दबाण, बाष्प दबाण अने ठार बिंदु घटशे। ओके। जो तमने एवो क्वेश्चन पूछे छे कि मैक्सिमम उत्कलन बिंदु क्यारे होय, मैक्सिमम अभिसरण दबाण क्यारे होय, मैक्सिमम पूछे छे तो ते समय महत्तम तमने पूछे छे कि महत्तम उत्कलन बिंदु कोनु होय, महत्तम अभिसरण दबाण कोनु होय, ते समये तमारे द्राव्य कणनी संख्या वधारे छे जोवानुं छे। अथवा तो तमने एनाथी उल्टुं ठार बिंदु घटे छे तो जेमां आयनोनी संख्या वधारे हशे तेनुं ठार बिंदु वधारे घटशे। एटले बाष्प दबाण अने ठार बिंदु मिनिमम पूछेलुं होय। बराबर। एटले एम पूछेलुं होय कि सौथी ओछुं कोनुं, जेमां द्राव्य कणनी संख्या वधारे हशे तेनुं ठार बिंदु वधारे घट्युं हशे तो तेनुं क्षार बिंदु सौथी ओछुं हशे। तो 2 कॉन्सेप्ट ऑपोजिट छे। जो आयनोनी संख्या वधारे हशे तो ते समय अभिसरण दबाण अने उत्कलन बिंदु महत्तम हशे, पण सापेक्ष में ठार बिंदु अने बाष्प दबाण केवुं हशे? ओछुं हशे। बिल्कुल ओछुं हशे। बिल्कुल आनाथी उल्टा कॉन्सेप्टनी वात करीए। तमने एवुं पूछे कि ठार बिंदु वधारे शामां हशे तो ते समये तमारे शुं करवानुं छे? ध्यान आपजो।
તે સમયે તમારે શું કરવાનું છે જોજો। નંબર 2 પર કેસ લઈએ આપણે કે જ્યારે આયનોની સંખ્યા ઓછી હોય અથવા દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઘટે અથવા તો ઓછી હોય, આયનોની સંખ્યા ઓછી હોય તો તે સમયે અગેન 2 કેસ લઈશું આપણે। હવે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઘટી રહી છે તો સાપેક્ષમાં ઉત્કલન બિંદુ અને અભિસરણ દબાણ પણ સાપેક્ષમાં ઘટશે। ઉત્કલન બિંદુમાં થતો વધારો ઘટશે અને અભિસરણ દબાણમાં થતો વધારો ઘટશે। એનાથી બિલકુલ ઉલટું બાષ્પ દબાણ જે છે એ બાષ્પ દબાણની વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે બાષ્પ દબાણ અને જે ઠાર બિંદુ છે ઓછા ઘટશે। ફાઇનલી એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઘટે તે માટે શું કહી શકો તમે? તો દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઘટે તે સમયે ઠાર બિંદુ મેક્સિમમ હોય। ઠાર બિંદુ કેવું હશે? મેક્સિમમ હશે। આયનોની સંખ્યા ઓછી હશે, દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી હશે, તે સમયે ઠાર બિંદુ કેવું મળશે? મેક્સિમમ મળશે। અને એનાથી બિલકુલ ઉલટું ઉત્કલન બિંદુ કેવું મળશે? મિનિમમ મળશે। તો તમને સવાલમાં એવું પૂછે છે કે નીચેના પૈકી કયા સંયોજનની અંદર ઉત્કલન બિંદુ ઓછું હશે? તો તે સમયે તમારે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી હોય તે તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે, તે ઓપ્શન તમારે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે। હવે એક બાબત ધ્યાનથી સમજવાની છે કે આયોનિક પદાર્થ આપેલા હશે A gives B એક્ઝામ્પલ માટે, તો A પ્લસ અને B માઇનસ 2 આયનો મળશે। તો એ આયનોની સંખ્યા n બરાબર 2 થશે, બરાબર। પરંતુ જ્યારે સંપૂર્ણ આયનીકરણ થઈ ગયું હોય ત્યારે I બરાબર પણ તમે 2 લઈ શકો છો। હવે આઈની વેલ્યુ અને સાંદ્રતા એટલે કે કન્સન્ટ્રેશન C આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા અથવા તો આયનોની સંખ્યા તરફ જવાનું રહેશે। ઓકે, તો ચાલો જોઈએ MCQ, ગુજકેટ, JEE અને નીટમાં પૂછાયેલા। ફાઇનલી એકવાર ફરીથી જોઈ લઈએ। જો દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા વધારે હશે તો ઉત્કલન બિંદુ મેક્સિમમ હશે, બટ ઠાર બિંદુ અને બાષ્પ દબાણ કેવું હશે? મિનિમમ। જ્યારે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી હશે તે સમયે ઠાર બિંદુ અને બાષ્પ દબાણ મેક્સિમમ હશે અને ઉત્કલન બિંદુ અને અભિસરણ દબાણ કેવું હશે? મિનિમમ। ઓકે, તો ઓકે, ફર્સ્ટ સવાલની અંદર આપણને કહ્યું છે કે બાષ્પ દબાણ નિયત તાપમાને સૌથી વધારે ક્યારે હોય? બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ મેક્સિમમ ક્યારે હોય એની વાત આપણે કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર। તો ક્યારે હશે? તો જ્યારે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી હશે ત્યારે। જોઈ લો ફરી એકવાર, બરાબર। આપણી પાસે મેક્સિમમ બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ ક્યારે હશે? મેક્સિમમ અને બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ ક્યારે હશે? જ્યારે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી હશે ત્યારે। ઓકે, તો અહીં આપણે શોધવાનું છે કે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી શામાં છે? કન્ફર્મ, અહીં NaCl છે તો કન્સન્ટ્રેશન બધાનું સેમ હોય તો તે સમયે તમારે એનની વેલ્યુના આધારે કામ થઈ જશે। જો કન્સન્ટ્રેશન જુદું જુદું હોય તો એન અને કન્સન્ટ્રેશન બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું। NaClમાં 2 આયનો મળશે, Na પ્લસ આયન અને Cl માઇનસ આયન, બરાબર 2। FeCl3માં 3 આયન મળશે, Fe3 પ્લસ અને 3 Cl માઇનસ, ટોટલ 4 આયન મળશે, બરાબર। BaCl2ની અંદર 3 આયનો મળશે, Ba2 પ્લસ અને ટ્વાઇસ Cl માઇનસ, ટોટલ 3 આયનો મળશે। ગ્લુકોઝમાં કોઈ આયન મળશે નહીં, ગ્લુકોઝનું સુયોજન કે વિયોજન થતું નથી, એનો મતલબ કે તેમાં આયનોની સંખ્યા ઓછી હશે। આયનોની સંખ્યા ઓછી હશે તો બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ જે છે એમાં સૌથી વધારે બાબત તમને જોવા મળશે। ચાલો નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરીશું। સમાન પરિસ્થિતિમાં કયા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ સૌથી વધુ હશે? ગુજકેટ 2013નો જેવો સવાલ હતો તેવો જ ગુજકેટ 2016નો સવાલ છે। ફરક માત્ર એટલો છે કે અહીં ગ્લુકોઝ છે અને અહીં યુરિયા છે, કોઈ લાંબો તફાવત જોવા મળેલો નથી। FeCl3 છે અગેન, તો FeCl3માં Fe3 પ્લસ છે અને 3 Cl માઇનસ છે, ટોટલ આયનોની સંખ્યા 4 છે। BaCl2માં 3 છે, NaClમાં 2 છે અને યુરિયામાં 0 છે। તો આયનોની સંખ્યા ઓછી યુરિયામાં છે, દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા ઓછી ક્યાં છે? યુરિયામાં। તો તે સમયે બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો અથવા બાષ્પ દબાણની વાત આવે તો તે સમયે કેવું હશે? સૌથી વધુ હશે, કારણ કે બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો ઓછો હશે તો બાષ્પ દબાણ કેવું હશે? વધારે હશે। ક્લિયર થઈ રહી છે બાબત? ઓકે, ચલો આગળ વધીએ। આપેલ જલીય દ્રાવણમાંથી કોનું ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું છે?
ઠાર બિંદુ ઓછું માગ્યું છે, ઠાર બિંદુ ઓછું, બરાબર. ઠાર બિંદુ ઓછું મતલબ વધારે ઘટેલું હોવું જોઈએ. હવે વધારે ક્યારે ઘટે? જે સમયે આયનોની સંખ્યા મેક્સિમમ હોય ત્યારે. આપણે જોઈ લીધું. હવે ઓછું પૂછેલું છે, ઠાર બિંદુ ઓછું, બાષ્પ દબાણ ઓછું, બરાબર. તો તે સમયે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે? મિનિમમ માટે જોઈ લો ધ્યાનથી. તો મિનિમમ માટે તમારે શું કરવાનું છે? આયનોની સંખ્યા કેવી લેવાની છે? વધારે. તો ઓપ્શનની અંદર શોધો આયનોની સંખ્યા વધારે ક્યાં છે. ઓકે, ચાલો. પહેલી બાબત એ કન્સન્ટ્રેશન અલગ અલગ છે, એટલે કન્સન્ટ્રેશન અને આયનોની સંખ્યા બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીશું. 0.01 કન્સન્ટ્રેશન ને NaCl માં 2 આયનો પ્રાપ્ત થાય તો 0.02 થાય, બરાબર. 0.005 છે, 0.005 છે. C2H5OH માં 2 આયનો મળે તો 0.010 જવાબ થશે. 0.02 0.01 છે. 0.05 છે. MgI2 માં 3 આયનો મળે, 5 3 15 તો જવાબ થશે 0.015, બરાબર. અને MgSO4 માં 2 આયન મળે તો ઇન્ટુ 2 થશે તો 0.010. 0.01 0.01 0.015 ને 0.02. સૌથી વધારે આયનોની સંખ્યા ક્યાં જોવા મળશે? સૌથી વધારે બાબત ક્યાં જોવા મળશે? દ્રાવ્ય કણની. તો એ જોવા મળશે ઓપ્શન એની અંદર. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ સવાલ જોઈએ. હવે 49 નંબરનો સવાલ છે, PMT 1997નો સવાલ. ઓકે, 0.1 મોલર કન્સન્ટ્રેશન આપેલી છે. 0.1 મોલર કન્સન્ટ્રેશન ધરાવતા નીચેના જલીય દ્રાવણમાં ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું કોનું? અગેન ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું આવ્યું. ઠાર બિંદુ ઓછું ક્યારે હોય? ઠાર બિંદુ મિનિમમ ક્યારે હોય? જ્યારે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા મેક્સિમમ હોય. દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા મેક્સિમમ, ઠાર બિંદુ મિનિમમ. દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા મેક્સિમમ, ઠાર બિંદુ મિનિમમ. કારણ કે દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા વધે તો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ વધે, તો ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો વધારે થાય. તેથી ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું મળે. તો ક્યારે ઓછું મળશે જોઈએ. KI, તો KI માં K પ્લસ I માઇનસ 2 આયનો. સુક્રોઝમાં કોઈ આયન નહીં. Al2SO4 3 ટાઈમ તો ટ્વાઇસ એલ્યુમિનિયમ 3 પ્લસ 3 મોલ ઓફ SO4 માઇનસ 2 તો 3 ને 2 5, ટોટલ આયનોની સંખ્યા 5. અને C5H10O5 ત્યાં પણ 0, બરાબર. તો ટોટલ આયનોની સંખ્યા વધારે કેમાં છે? Al2SO4 3 ટાઈમમાં છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ 50 નંબરનો સવાલ છે, PMT 2014નો. AIPMT 2014નો 0.1 મોલર જલીય દ્રાવણમાં 0.1 મોલર જલીય દ્રાવણમાં નીચેના પૈકી કયા દ્રાવણમાં ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું છે? અગેન ઠાર બિંદુ ઓછું. ઠાર બિંદુ ઓછું ક્યારે હોય? આયનોની સંખ્યા મેક્સિમમ હોય ત્યારે. ઠાર બિંદુ ઓછું ક્યારે હોય? આયનોની સંખ્યા મેક્સિમમ હોય ત્યારે. ઘણા લોકોને એમ થતું હશે, સર 1997ના સવાલ અત્યારે કેમ સોલ્વ કરવાના? તો જોઈ લો 1997નો સવાલ અને 2014નો સવાલ, બંનેમાં કોઈ જાજો તફાવત નથી. રિશ્તા વહી સોચ નહીં, કન્સેપ્ટ વહી ઓપ્શન નહીં, બરાબર. તો જોઈ લો હવે KCl, અહીં KI હતો, અહીં KCl કર્યા તો કેટલા આયનો છે? 2. અહીં તમે જુઓ તો સુક્રોઝ હતો, અહીં શું કર્યું? ગ્લુકોઝ, ત્યાં 0 આયન. Al2SO4 તો બદલ્યા જ નથી. એલ્યુમિનિયમ પ્લસ 3, ટ્વાઇસ એલ્યુમિનિયમ પ્લસ 3 પ્લસ SO4 માઇનસ 2 3 ટાઈમ. ટોટલ આયનોની સંખ્યા કેટલી? 5. K2SO4 અહીં બદલ્યા તો ટ્વાઇસ K પ્લસ આયન અને SO4 2 માઇનસ. ટોટલ આયનોની સંખ્યા કેટલી થાય? 3. અહીં કેટલી થાય? 5. તો અહીં ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું શામાં હશે? જેમાં આયનની સંખ્યા મેક્સિમમ હશે. તો 50 નંબરમાં જવાબ થશે C. 50 નંબરમાં જવાબ થશે C. ચલો નેક્સ્ટ 51 નંબર પર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. AIEEE 2004નો સવાલ છે દોસ્ત. નીચેના પૈકી કયું જલીય દ્રાવણ સૌથી વધુ ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે? આયનોની સંખ્યા વધુ તો અભિઉત્કલ વધુ, આયનોની સંખ્યા વધુ તો અભિઉત્કલ વધુ. હવે આયનોની સંખ્યા વધારે શામાં છે શોધી લો. બટ સર અહીંયા કન્સન્ટ્રેશન અલગ અલગ છે. કન્સન્ટ્રેશન અલગ અલગ હોય તો મેં કહેલું ને તમને, તેને આયનોની સંખ્યા વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. યુરિયામાં આયનો હોય નહીં, તેથી થશે 0.015. એમના એમ એક જ, બરાબર. KNO3 માં 2 આયન બને, K પ્લસ અને NO3 માઇનસ 1 તો 0.01 ઇન્ટુ 2 0.02. Na2SO4 માં 3 આયન બને, ટ્વાઇસ Na પ્લસ અને SO4 2 માઇનસ તો 0.1 ઇન્ટુ 3 0.03. ગ્લુકોઝમાં કોઈ આયન ન બને તો જવાબ આવે 0.015. શોધી નાખો સૌથી વધારે કયામાં ક્રિયાક્રમ થઈ રહ્યું છે? તો ઓપ્શન આવશે 51ની અંદર C, કારણ કે 0.03 વેલ્યુ તમને પ્રાપ્ત થયેલી છે. ત્યાં કન્સન્ટ્રેશન તમને હાઈ મળી રહ્યું છે. તો તે સમયે ઉત્કલન બિંદુ કેવું થશે? ઉત્કલન બિંદુમાં થતો વધારો કેવો હશે? વિશેષ. માટે ઉત્કલન બિંદુ સૌથી વધુ જોવા મળશે Na2SO4ના જલીય દ્રાવણનો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. JEE 2018નો સવાલ છે અને એ પણ ઠાર બિંદુને લગતો.
આપેલ દ્રાવણમાં 1 મોલર સંયોજનમાં સૌથી વધુ ઠાર બિંદુ કોનું હશે? સવાલ અહીં થોડુંક ઉલટાવવામાં આવ્યો છે. ઠાર બિંદુ ઓછું નથી માગ્યું, ઠાર બિંદુ વધુ માગ્યું છે. કેવું માગ્યું છે? ઠાર બિંદુ વધુ. એનો મતલબ આનાથી ઉલટું કરીએ તો ઠાર બિંદુ ઓછું ક્યારે હોય? તો જે સમયે આયનોની સંખ્યા વધુ હોય ત્યારે ઠાર બિંદુ ઓછું હોય. હવે ઉલટો કન્સેપ્ટ વિચારો, ઠાર બિંદુ વધ્યું ક્યારે હોય? તો જે સમયે આયનોની સંખ્યા ઓછી હોય. હવે આયનોની સંખ્યા ઓછી શામાં મળશે? સૌથી પહેલો કોમ્પ્લેક્સ છે તો કોમ્પ્લેક્સ ભાગ એમનો એમ રહે, બરાબર. તો કોમ્પ્લેક્સ ભાગ પ્લસ થશે, Cl માઇનસ થશે, ટોટલ આયનોની સંખ્યા 2 થશે. બી ઓપ્શનની અંદર બહાર કોઈ પણ આયન નથી તો કોઈ પણ પ્રકારના આયનો ડેવલપ થશે નહીં, તો દ્રાવ્યકણની સંખ્યા જે છે એ જ રહેશે. ઓકે, કોમ્પ્લેક્સ ભાગ 1 રહેશે અને 3 Cl માઇનસ, ટોટલ થશે 4 આયન. કોમ્પ્લેક્સ ભાગ 1 રહેશે અને 2 Cl માઇનસ આયન, ટોટલ આયનોની સંખ્યા થશે 3. હવે જો તમને એવું પૂછેલું હોત કે ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું શામાં થાય, તો ઓછું થાય સૌથી વધુ આયનોની સંખ્યા હોય ત્યાં. પણ તમને એવું પૂછેલું ઠાર બિંદુ સૌથી વધુ ક્યાં થાય, તો જ્યાં આયનોની સંખ્યા ઓછી ત્યાં ઠાર બિંદુ સૌથી વધુ. જ્યાં આયનોની સંખ્યા ઓછી ત્યાં ઠાર બિંદુ સૌથી વધુ. તો જવાબ થશે બી. ઓકે, તો શોર્ટમાં એકવાર તમે નોંધી લેજો, દ્રાવ્યકણની સંખ્યા જ્યાં ઓછી હશે ત્યાં ઠાર બિંદુ કેવું હશે? મેક્સિમમ. અને ઉત્કલન બિંદુ અને અભિસરણ દબાણ કેવું હશે? મિનિમમ. આયનોની સંખ્યા જ્યાં વધારે હશે ત્યાં ઉત્કલન બિંદુ કેવું મળશે? મેક્સિમમ. અભિસરણ દબાણ કેવું મળશે? મેક્સિમમ. અને ઠાર બિંદુ અને બાષ્પ દબાણ કેવું મળશે? મિનિમમ. આ 4 સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો તો કોઈ પણ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીનો સવાલ તમે સોલ્વ કરી શકશો. મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નીટ ક્રેશ કોર્સમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ.